Hello, we welcome all of you in the wonderful name of Jesus. Hello. प्रभू येशूच्या नावामध्ये आम्ही Today we are going to start a course called Christology. Hello, Brother Dongre. Hello. Hello, brother. Hello. Brother डोंगरे, आवाज ऐकू हॅलो येतोय काय? प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हा तुमचा आवाज ऐकू येते, पण त्यांची फ्रेम फ्रीज झाली तिकडून, काय तर थोडा प्रॉब्लेम आहे मला वाटतं. Okay. होय. Pastor, your video and sound everything is freezed, it seems, for him, but he Okay. can hear my voice. Okay. So my voice he cannot hear? Yeah, he can't hear. Okay. But can you Now I hear? can hear your voice. Okay. Okay, good. Lovely. So Yeah. maybe we remove your spotlight and you can only use audio. Do you hear me now? Brother डोंगरे, आता येतोय का पास्टरचा आवाज? हॅलो. Hello. नाही, तुमचा आवाज येतोय क्लिअर एकदम, त्यांचा नाही, मधनं गायब होतोय. Pastor, your voice is ते he's गाणं missing लावलं your voice होतं in ते पण between. मधून गायब होतं. How about you, Pastor Babaka? Do you hear me clearly and the audio? Yeah, I can hear you very clearly. So it means the connection problem is from Brother Dongre's side. Yeah. Okay. So in between you fill in and then Brother Dongre can pick it up. Yeah. Okay. So today we are going to start a new course called Christology. आज आम्ही हा ब्रदर, आणि आवाज येतोय ना? प्रभू येशू ख्रिस्ता. हा हा आता येतोय आवाज. ओके, बोला. क्रिस्टॉलॉजी म्हणजे ख्रिस्ता संबंधीचं शास्त्र. So Christology is life of Christ. जीवनाचा अभ्यास. So in this course, we are going to learn the pre-existence and eternity of Christ. या अभ्यासामध्ये आपण पृथ्वीवर प्रभू येशू ख्रिस्ताचा जन्म होण्यापूर्वी त्याचं अस्तित्व कशा प्रकारे होतं आणि सार्वकालिकतेमध्ये ख्रिस्ताचं अस्तित्व आणि कार्य याचा अभ्यास करणार आहोत. आमेन. We are going to learn the humanity of Christ and the deity of Christ. यामध्ये आपण ख्रिस्ताचं मानवीपण आणि ख्रिस्ताचं दैवीपण या दोन्हीचा अभ्यास करणार आहोत. Then we are going to learn in this course about the work of Christ. Why did he come
to this earth. प्रभू येशू ख्रिस्ताला स्वर्ग सोडून या पृथ्वीवर जन्म का घ्यावा लागला याचाही आपण अभ्यास करणार आहोत. And then we are going to talk about the death and the resurrection of Jesus Christ. प्रभू येशू ख्रिस्ताचं वधस्तंभावरील दुःख सहन, त्याचं मरण आणि त्याचं पुनरुत्थान याचाही या अभ्यासामध्ये समावेश आहे. And then his second coming and future reign on this earth. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताचं दुसरं येणं आणि भविष्य काळामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्त यरुशलेमेमधून या पृथ्वीवर कशा प्रकारे राज्य करेल याचाही आपण अभ्यास करणार आहोत. Who is Christ? Who is Jesus? येशू किंवा प्रभू येशू ख्रिस्त कोण आहे? This is a question people have been asking throughout the centuries. आणि शेकडो वर्षापासून जगातील अनेक लोक हाच प्रश्न विचारत आहेत. Please open with me Matthew chapter 16 and verse number 13 to 17 we are going to read. मत्तैकृत शुभवर्तमान याचा 16वा अध्याय, मत्तैकृत शुभवर्तमान याचा 16वा अध्याय आणि 13 ते 16 वचन आपण वाचणार आहोत. The Bible says when Jesus came into the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, "Who do men say that I, the Son of Man?" नंतर फिलिपाच्या कैसरिया कडल्या भागात गेल्यावर येशूने आपल्या शिष्यांना विचारले, मनुष्याच्या पुत्राला लोक कोण म्हणून म्हणतात? आमेन. So they said, some say John the Baptist, some say Elijah, and some other Jeremiah or one of the prophets. ते म्हणाले, कित्येक बाप्तिस्मा करणारा योहान, कित्येक एलिया, कित्येक यिर्मया किंवा He said to them, "But who do you say that I am?" Hello? Progress. येशूने विचारलं शिष्यांना की तुमचं म्हणणं काय आहे, मी कोण आहे? And Simon Peter answered and said, "You are the Christ, the Son of the living God." सिमोन पेत्रने असं म्हटलं की तू देवाचा तो त्याला जिवंत म्हणाला, देवाचा पण तुम्ही पुत्र मला कोण म्हणता? Jesus answered and said to him, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for the flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven." येशूने त्याला म्हटले, शिमोन बारयोना, धन्य तुझी, कारण मांस व रक्त याने नव्हे तर माझ्या स्वर्गातील पित्याने हे तुला प्रगट केले आहे. आमेन. Now here Jesus is asking his disciple, "What do people think about me?" या ठिकाणी प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्या शिष्यांना विचारत आहे की लोक मला कोण म्हणतात? And they said something that you are a teacher, you are a prophet, one of the prophet that mentioned here. या आणि मग शिष्य म्हणाले, तुम्हाला कोणी बाप्तिस्मा करणारा योहान म्हणतात, कोणी संदेष्टातील कोणी एक असं म्हणतात. But then Jesus said, "Okay, that's people's opinion, but what do you think about me?" आणि मग पुढे प्रभू येशू ख्रिस्त शिष्यांना म्हणतो, ठीक आहे, लोक मला असं समजतात, पण तुम्ही मला कोण म्हणता? And Peter said, "You are the Christ, the Son of the living God."
Again, it is disturbing, I think. Yeah, there is disturbance. ब्रदर मी बोलू काय? Yeah. हा, बोला बोला तुम्ही सर. ओके, येस पास्टर, कंटिन्यू. Peter said, "You are the Christ, the Son of the living God." पेत्रने असं म्हटलं की तू ख्रिस्त, जिवंत देवाचे पुत्र आहे. Who is Jesus? येशू कोण आहे? People have different opinion. लोकांना त्यांच्या वैयक्तिक मत असतात. For example, the Jews believe that Jesus was Mary's son and was a teacher. He was a rabbi. आणि यहुदी लोकांचा असा विचार होता येशूबद्दल की तो मरियाचा पुत्र आहे आणि तो एक शिक्षक आहे, एक रब्बी आहे, असे त्यांचे विचार. He had many disciples and was respected, performed many miracles. येशूला अनेक शिष्य होते आणि तो अनेक चमत्कार केला. He claimed to be Messiah and was crucified on the cross. तो स्वतःला मसिया असा तो घोषणा केला आणि तो क्रुसावरती प्राण दिला. And they also acknowledged his followers reported Jesus was raised from the dead. आणि असं पण त्यांचे विचार आहे की येशूच्या शिष्यांचा असं विचार आहे की येशू मेलेल्यातून उठलेला आहे. That's what Jews believe who Jesus is. असं यहुदी लोकांचा विचार होता प्रभू येशू ख्रिस्ताबद्दल. What about Muslim? आता मुस्लिम लोकांचा विचार काय आहे बघूया. Muslim believe Jesus was born of a virgin. मुस्लिम लोकांचं मत असं आहे की प्रभू येशू एक कुवारी मरियाच्या द्वारे जन्माला आला And he is one of the prophet. आणि तो एक संदेष्टा होता. He was a wise teacher. He was a miracle worker. तो एक हुशार उपदेशक होता आणि तो एक संदेष्टा होता. And then he ascended to heaven and he will come again. आणि तो स्वर्गात उचलला गेला आणि तो परत येणार आहे. What about Hindus? What do they believe about Jesus? आता येशू बद्दल हिंदू लोकांचा विचार काय आहे? Hindus believe that Jesus was a holy man. हिंदू लोकांचा असा विचार आहे की येशू एक पवित्र मनुष्य होता. He was a wise teacher and he is one of the God. आणि तो एक ज्ञानी उपदेशक होता आणि अनेक देवांच्या मध्ये तो पण एक देव आहे, असे त्यांचे विचार आहेत. What about Buddhists? तर बौद्ध लोक काय विचार करतात? Buddhists believe that Jesus was an enlightened man and a wise teacher. बुद्धिस्ट लोकांचा विचार असा आहे की येशू हा एक ज्ञान प्राप्त केलेला व्यक्ती आहे आणि तो एक ज्ञानी उपदेशक आहे होता. Okay? Mean for us, Jesus is the light rather than he is enlightened man. Amen. पण आमच्यासाठी प्रभू येशू तो जीवन आहे, तो फक्त एक ज्ञान प्राप्त झालेला व्यक्ती नाही. Okay? Amen. So, what about Mahatma Gandhi? आता महात्मा गांधी त्यांचं मत काय आहे येशूबद्दल? He said, Jesus is a man who was completely innocent. तो असं म्हटलं की येशू एक परिपूर्ण निर्दोष असणारा व्यक्ती होता. He offered himself as a sacrifice for the good of others. तो दुसऱ्यांच्या चांगल्यासाठी स्वतःचं जीवन And he became the ransom of the world. Pastor, you are freezed now.
for me. Really? I'm Yeah. Yes. okay. Let me see if I could turn off my camera. How about now? Yeah. Now I can hear you. Okay. Yeah. Okay, let's do like that. Yes. So Mahatma Gandhi has said about Jesus that he became the ransom of the world. महात्मा गांधीने प्रभू येशूबद्दल असं म्हटलं की येशू अनेक लोकांसाठी तो स्वतः त्याचं जीवन दिला. What about another man called H.G. Wells? आता अजून एक व्यक्ती आहे A.G. वेल्स म्हणून. त्याचं मत काय आहे येशूबद्दल बघूया. He said, I'm an historian. तो असं म्हटलं की येशू एक ऐतिहासिक व्यक्ती आहे. He said that the man called Wells, H.G. Wells, he said, I'm not a believer, I'm a historian. तो असं म्हटलं की H.G. वेल्स काय म्हटलं की तो एक इतिहासकार आहे. He said, I must confess as a historian that this penniless preacher has great impact on the history of humanity. H.G. वेल्स असं म्हटलं की मी एक इतिहासकार म्हणून मी असं म्हणू शकतो, ह्यो जे कोणतेही म्हणजे व्हॅल्यू नसणारा, एक मौल्य नसणारा व्यक्ती या जगावर अधिक प्रभाव पाडलेला आहे. Someone has put in this way, आणि कोणीतरी असं पण येशूबद्दल म्हटलेलं आहे that Socrates taught for 40 years. सॉरी पास्टर. Socrates या taught for 40 years. ओके. सॉक्रेटिस नावाचा व्यक्ती 40 वर्ष शिक्षण दिलं. Plato taught for 50 years. त्यानंतर प्लेरो नावाचा व्यक्ती 50 वर्ष उपदेश केला. Aristotle taught for 40 years. अरिस्टॉटलने 40 वर्ष उपदेश केला. But Jesus only taught for 3 years. प्रभू येशू फक्त 3 वर्ष उपदेश केला. But Jesus's impact is much greater than all three of them. पण येशूचा प्रभाव या सर्व लोकांच्या पेक्षा जास्त आहे. आमेन. Buddha never claimed to be God. बुद्ध कधी तो स्वतःला देव असं म्हटलं नाहीये. Moses never claimed to be Jehovah. मोशे सुद्धा बायबलमध्ये तो मी यहोवा आहे असा तो दावा केला नाहीये. Muhammad never claimed to be Allah. मोहम्मद सुद्धा कधी असा दावा केला नाही की मीच अल्लाह आहे म्हणून. Yet Jesus Christ claimed to be true and living God. पण येशूने असं दावा केला की मी जिवंत आणि सत्य परमेश्वर आहे. Think आमेन. about that. Buddha said, I am a teacher in search of truth. बुद्ध असं म्हटलं की मी सत्य शोधण्याचा एक शिक्षक, एक उपदेशक आहे. Buddha said, I'm searching for the truth, while Jesus said, I am the truth. बुद्ध असं म्हटलं मी सत्याच्या शोधात आहे, पण प्रभू येशू म्हटलं मीच सत्य आहे. आमेन. So Muhammad said, unless God throws his cloak of mercy over me, I have no hope. मोहम्मदने असं म्हटलं की मला जीवनामध्ये कोणती आशा नाहीये. But Jesus said,
who convicts me of sin? आणि येशूने असं म्हटलं, माझ्यामध्ये पाप कोणी दाखवू शकणार? He was without sin. तो प्रभू येशू पाप नसणारा व्यक्ती होता. Now we are going to speak about the eternality of Jesus Christ. आता मी येशूच्या सार्वकालिकतेबद्दल आम्ही बघूया. We are going to read from Isaiah chapter 9 and verse number 6. यशाया 9:6 वाचूया मी. This is a passage we use during Christmas time. ओके, वाचा कोणीतरी. आम्ही हे वचन क्रिसमस वेळेत आम्ही नेहमी वाचत असतो. कारण Isaiah, आम्हासाठी shall I read? yes, please. या कारण आम्हासाठी बाळ जन्मला आहे, आम्हास पुत्र दिला आहे, त्याच्या खांद्यावर सत्ता राहील, त्याला अद्भुत मंत्री, समर्थ देव, सनातन पिता, शांतीचा अधिपती म्हणतील. आमेन. तुम्ही कंटिन्यू करा ब्रदर. या So here we find the names of Jesus. या ठिकाणी आम्हाला प्रभू येशू ख्रिस्ताचं नाव आढळून येतं यशायाच्या ग्रंथामध्ये. Here it says, He is wonderful. या ठिकाणी यशाया संदेष्टा म्हणतो तो अद्भुत आहे. He is wonderful in His birth. आणि त्याच्या जन्मामध्ये तो अद्भुत होता, चमत्कारिक होता. He is wonderful in His teaching. त्याच्या शिक्षणामध्ये तो अद्भुत आहे. His life is wonderful. प्रभू येशू ख्रिस्ताचं जीवन अद्भुत होतं. His miracles are wonderful. प्रभू येशू ख्रिस्तानं केलेले चमत्कार अद्भुत होते. His death on the cross is wonderful. प्रभू येशू ख्रिस्ताचं वधस्तंभावरील दुःख सहन मरण अद्भुत होतं. Jesus' resurrection is wonderful. प्रभू येशू ख्रिस्ताचं पुनरुत्थान देखील अद्भुत असं होतं. And His name, every name is wonderful. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताची जी अनेक नावं आहेत, उपाधी आहेत, त्या देखील अद्भुत अशा आहेत. And then the Bible says He is wonderful counselor. आणि पुढं पवित्र शास्त्र आम्हाला सांगतं की तो अद्भुत मंत्री आहे, सल्लागार आहे. I think we are not going to get advice from someone who is so simple or little cuckoo. आणि आम्हाला जर सल्ला घ्यायचा असेल तर कुठल्याही सामान्य व्यक्तीचा आम्ही कधीही सल्ला घेत नाही किंवा ऐकत नाही. We will get advice from the one who has wisdom. आम्हाला जर कुणाचा तर सल्ला घ्यायचा असेल तर आम्ही अशी व्यक्ती निवडतो की जो ज्ञानी आहे, हुशार आहे, अनुभविक आहे. Jesus is the personification of wisdom. He has all the wisdom. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त हा सर्व ज्ञानी आहे. तो ज्ञानाने आणि शहाणपणाने भरलेला व्यक्ती आहे. Then He is mighty God. पुढं तो समर्थ देव आहे. He is everlasting Father. तो सनातन पिता आहे. Not only He came to reveal Father to us, but He is everlasting Father. आणि तो पित्याला, अदृश्य पित्याला दृश्य स्वरूपात प्रगट करण्यासाठी पृथ्वीवर आला. एवढंच नव्हे तर तोच सनातन पिता आहे. He is the Prince of Peace. आणि तो शांतीचा अधिपती आहे. So how can we know that Jesus is eternal? आणि मग प्रभू येशू हा सार्वकालिक आहे, जो होता, आहे आणि सदा सर्वदा असणार, हे आम्ही कसं काय समजून घेऊ शकतो? We need to go back to the creation. आम्हाला
सुरुवातीच्या निर्मितीमध्ये जावं लागेल. We need to find out how did the creation take place. आणि मानवाची निर्मिती कशा पद्धतीने झाली याकडे आम्हाला पाहावं लागेल. So we need to go to Genesis chapter 1, the first book of the Bible, Genesis chapter 1 and verse number 1. आणि मग उत्पत्ती जे पवित्र शास्त्रातील पहिलं पुस्तक. The Bible says, in the beginning God created the heavens and the earth. देवाने आकाश व पृथ्वी ही उत्पन्न केली. And the earth was without form and void, and the darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. आणि पृथ्वी आकारविरहित व शून्य होती. जलनिधीच्या पृष्ठभागावर अंधकार होता आणि देवाचा आत्मा. Okay, so then verse number 3 says, and then God said, then God spoke, then God used that word. God said, let there be light, and there was light. आणि मग देव बोलला प्रकाश हो आणि प्रकाश झाला. Okay, so with his word he created this world. आणि देवाने आपल्या शब्दाच्या द्वारे या सृष्टीची किंवा जगाची निर्मिती केलेली आम्ही पाहतो. Okay, so we go to John chapter 1. आता आपण नव्या करारामध्ये योहान कृष्ण वर्तमान याच्या पहिल्या अध्यायाकडे वळू. पहिल्या वचनामध्ये काय सांगितलेलं पहा. John chapter 1 and verse number 1. योहान 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. प्रारंभी शब्द होता आणि शब्द देवासह होता आणि शब्द देव होता. He was in the beginning with God. तोच प्रारंभी देवासह होता. Verse number 3, all things were made through him, and without him nothing was made that was made. सर्व काही त्याच्याद्वारे झाले आणि जे काही झाले ते त्याच्या वाचून झाले नाही. Genesis 1:3 says, and God said, let there be light, and there was light. And then all that, and God said, and God said, and God said, and then it was so. आणि उत्पत्तीच्या पहिल्या अध्यायामध्ये आम्ही पाहिलं की देव बोलला प्रकाश हो आणि प्रकाश झाला. अशा प्रकारे देव शब्द बोलत गेला आणि त्या शब्दाप्रमाणे निर्मिती होत गेली. आमेन. So with his word that was in the beginning with God, this creation took place. आणि सुरुवातीला देवानं आपल्या शब्दाच्या द्वारे सर्व गोष्टींची निर्मिती केली. What about verse number 14? आता 14व्या वचनामध्ये काय? योहान 1:14. And the word became flesh and dwelt among us, and we beheld the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. शब्द देही झाला आणि त्याने आम्हामध्ये वस्ती केली आणि आम्ही त्याचे गौरव पाहिले. ते पित्यापासून आलेल्या एकुलत्या एकाचे गौरव असावे. So the word that John is speaking about, what that was in the beginning, that word became flesh. आणि ज्या शब्दाविषयी योहान लिहित आहे किंवा बोलत आहे तो शब्द दुसरा तिसरा कोणी नसून प्रभू येशू होता, जो
उत्पत्तीमध्ये देवाच्या निर्मितीमध्ये होता. आमेन. Open with me Hebrews chapter 1. So you have Genesis 1, John 1, and then Hebrews 1. उत्पत्ती पहिल्या अध्यायानंतर योहानकृत शुभवर्तमान याच्या पहिल्या अध्यायानंतर आता आपण इब्री लोकांस पत्राच्या पहिल्या अध्यायामध्ये जाऊया. Okay. And then I will give you another reference about that. Okay. आणि But मग now, पुढचा एक संदर्भ मी तुम्हाला सांगतो. yes. Hebrews chapter 1. इब्री लोकांस God at various times and in different ways, पत्र पहिला अध्याय. yes, God who at various times and in different ways spoke in time past to the fathers by the prophets. देव व प्रकाराप्रकारे संदेष्टांच्या द्वारे आपल्या पूर्वजाशी बोलाच्या द्वारे आपल्याशी बोलला आहे. आमेन. And has in these last days spoken to us by his Son, whom has appointed heir of all things, through whom त्याला he made the world. वारीस करून ठेवले आणि त्याच्याद्वारे त्याने विश्व निर्माण केले. Amen. So here Bible tells us that God created the worlds, this universe through Jesus. आणि या सर्वांमधून आम्हाला काय दिसून येतं की हे सर्व जग किंवा जे विश्व आहे निर्माण झालेलं आहे. What's number 3? Whom being the brightness of his glory and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sin, sat down at the right hand of the majesty on high. हा त्याच्या गौरवाचे तेज व त्याच्या तत्वाचे प्रतिरूप असून आपल्या सामर्थ्याच्या शब्दाने विश्वाधार आहे आणि पापांची शुद्धी केल्यावर तो ऊर्ध्वलोकी राजवैभवाच्या उजवीकडे बसला. So when you have your personal study, you can outline this passage. आणि हा जो परिच्छेद आहे त्याची तुम्ही रूपरेषा And you can विद्यार्थ्यांनी तयार करायची आहे. Yeah, outline that who Jesus is and what these verses tell about Jesus. आणि हा अध्यायाचा परिच्छेद आहे. विद्यार्थ्यांनी त्याची रूपरेषा तयार करायची आहे. Okay. And then we read Colossians chapter 1. आता आपण कलसेकराच्या पत्रामध्ये जाऊया. Colossians chapter 1 and verse number 15 to 18. Even you can read from verse number 15 all the way to 23. आणि पहिल्या अध्यायाच्या 15व्या वचनापासून ते 23व्या वचनापर्यंत. And you can read at home. That's your homework. आणि तुम्ही ते घरी विद्यार्थ्यांनी वाचायचं आहे. तुमचा तो गृहपाठ आहे. So we look at Isaiah chapter 9 verse number 6.
आपण यशाच्या ग्रंथामधून Then वचन पाहिलं. Genesis 1, ची 3 वचन पाहिली. then John chapter 1, नंतर योहान कृष्ण शुभवर्तमानाच्या then पहिल्या अध्यायामधले पहिले 3 वचन पाहिली. yes, and then Hebrews chapter 1 and verse number 1 to 3, नंतर इब्री लोकास पत्रामधील पहिल्या अध्यायातली 1 ते 3 वचन पाहिली. yes. So here we see Jesus is eternal. आणि या सर्वांमधून आम्हाला काय दिसून येतं, जो येशू होता, जो शब्द होता, तो सार्वकालिक आहे. First of all, we find in John chapter 1 that in the beginning was the Word, and the Word was with God. योहान 1:1 मध्ये आम्ही वाचलं की प्रारंभी शब्द होता, शब्द देव होता आणि शब्द देवासह होता. So if God is eternal, then Jesus is eternal. तो सार्वकालिक आहे. Then Micah chapter 5 and verse number 2 tell us something. आता जुन्या करारातील छोट्या संदेष्टामधले मिखाचा ग्रंथ याचा 5वा अध्याय. Okay. And this is also, we read that during Christmas time, very beautiful passage. आणि ख्रिसमसच्या वेळी यातील अनेक वचन आम्ही वाचतो. त्यांचा Now here the Bible says, but you Bethlehem Ephrathah, though you are little among the thousands of Judah, yet out of you shall come forth to me the one to be ruler in Israel, whose going forth have been from the old, from everlasting. या मिखा 5:2 हे बेथेलहेम एफ्राता यहुदाच्या हजारामध्ये तो इस्राएल होईल. त्याचा उद्भव प्राचीन काळापासून अनादि काळापासून आहे. आमेन. Then in John chapter 8 and verse number 58, here Jesus said, before Abraham was, let's read that. John chapter 8 and verse number 50. योहान 8:58 येशू त्यांना म्हणाला, मी तुम्हाला खचित खचित सांगतो, अब्राहमाचा जन्म झाला त्यापूर्वी मी आहे. आमेन. That before Abraham was, I am. He didn't say I was. की अब्राहमाच्या जन्म किंवा मी Again, some problem there. Hello? Hello. Yes. So today we learn about that Jesus is eternal. आणि या सर्व वचनांमधून आम्हाला खात्री पटते
की प्रभू येशू हा सार्वकालिक आहे. Next time, we will be talking about the deity of Christ and the humanity of Christ. पुढच्या वर्गामध्ये किंवा पुढच्या आठवड्यामध्ये आपण ख्रिस्ताचं दैवीपण आणि ख्रिस्ताचं मानवीपण यांचा अभ्यास करणार आहोत. Lovely. So God bless you. And after 15 minutes, we will start our lesson for third year, and it is called World Religions. आणि आता आपण हा वर्ग संपवणार आहोत. 15 मिनिटांनी तिसऱ्या वर्षाचा वर्ग सुरू होईल. त्यामध्ये जागतिक धर्म या विषयात And summarize this lesson, and then also you write down that how do you know that Jesus is eternal through these studies and your personal studies. प्लीज रिपीट पास. Yes. Write the summary of this lesson and या धड्याचा also सारांश लिहा. write how Jesus is eternal प्रभू येशू कशा प्रकारे सार्वकालिक आहे या संबंधी माहिती लिहा. and through this study we have been doing that together, and also your personal research, your personal studies. आणि आपण एकत्रितपणे याचा अभ्यास करणार आहोत. तुमचा वैयक्तिक अभ्यास किंवा वैयक्तिक मत देखील यामध्ये तुम्ही नोंदवू शकता. प्रभू येशू सार्वकालिक आहे कशा प्रकारे. Lovely. So God bless you, and we stop here. आणि आजचा अभ्यासक्रम या ठिकाणी आपण संपवत आहे. पुढच्या आठवड्यामध्ये आपण पुन्हा भेटूया. देव तुम्हाला आशीर्वाद देव. या आठवड्यामध्ये देव तुमचा सांभाळ करो. तुमची काळजी घ्या. पास्टर प्रेस लॉर्ड, रूपरेषा तयार करणे काय अध्याय काय दिलाय? रूपरेषा तयार करणे, रूपरेषेचा अध्याय मला वाटतंय Okay. Let me say That one is more thing. Outline, Pastor, which one? That is Hebrews or what? Outline is Hebrews Yeah. chapter 1 and verse number 1 to 3. इब्री 1:1-3 पहिला परिच्छेद जो आहे त्याची आउटलाईन रूपरेषा तयार करायची. इब्री लोकासपत्र पहिला अध्याय सुरुवातीची वचनं. ओके बस, थँक्यू. And I also want to encourage you that find a book on the life of Christ. If you can find in Marathi, that will be wonderful. That straight in your language you read that. आणि मराठीमध्ये प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या जीवनावर आधारित जर पुस्तक तुम्ही शोधलं आणि ते वाचलं तर ते तुमच्यासाठी अधिक उपयुक्त ठरेल असं मला वाटतं. Because Jesus is the center of the Bible. कारण प्रभू येशू ख्रिस्त हा पवित्र शास्त्राचा केंद्रबिंदू आहे. And Jesus is the center of our faith. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त हा आमच्या देखील जीवनाचा केंद्र आहे. And we want to know Jesus more and more. आणि म्हणून आम्हाला प्रभू येशू ख्रिस्ताविषयी अधिक आणि अधिक जाणून घ्यायचं आहे. And then not only we want to know, but we want to make him known. आणि आम्हाला फक्त त्याच्याविषयी माहिती जाणून घ्यायची नाही, तर आम्हाला त्याची माहिती इतरांना देखील द्यायची आहे. Lovely. So God bless, and we continue our studies next week. आणि देव तुम्हाला आशीर्वाद देव. पुढच्या आठवड्यामध्ये पुढचा अभ्यास प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या जीवनाचा
आपण चालू ठेवणार आहोत. And after 10 minutes, we are going to log in, and our teacher will be Lois Eckerd from the United States, from Atlanta, United States. आणि 10 मिनिटानंतर लोईस एकर हे अमेरिकेतून आपल्याला जागतिक धर्म या विषयावर शिक्षण देणार आहेत. Lovely. So God bless, and देव तुम्हाला आशीर्वाद देव. आठवड्यावर तुमची काळजी घेऊ. so Brother See you. Doble, पुढच्या आठवड्यामध्ये या. you take little you. what we call tea, or and hopefully we have a good connection. Yeah. Thank you. Thank God you. bless you. Thank you, God Pastor. bless. See you. God bless. See you. God bless.